आम आदमी पार्टी के विधायक अमृतपाल सुखानंद दा होया शगन। कैनेडा की PR छड्ड के आई मुक्तसर की कुड़ी दे नाल होया रोका। बाघा पुराणा तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने सुखानंद। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों पुलिस पिछा करदी रहे गैंगस्टरां दा। 8 जनवरी की घटना दा बदला एक तरीके दे नाल 22 फरवरी नूं जाके लिया जावे, फिर फर्क तां पैंदा है। जे हाँ फिलौर दे विच घटना वापरदी है तो उसका बदला बसी पठाणा दे विच लिया जांदा है। बसी पठाणा दे विच एनकाउंटर होया जिथे 3 गैंगस्टरां नूं ढेर AGTF दे वल्लों कर दिता गया। ये बड़ी खबर दिंदी। एनकाउंटर दे विच मारे गए 3 गैंगस्टर तजिंदर सिंह और तेजा दी गैंग दे दसे जा रहे ने। और इस गैंग नूं जो ऑपरेट कर रहा सी नाम उसका तजिंदर सिंह और फतेजा, जो खुद इस एनकाउंटर दे विच ढेर हो चुकिया है। खुद गैंग नूं ऑपरेट करदा सी AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो पंजाब दी है उस दे वल्लों इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया। एनकाउंटर दे विच 2 पुलिस मुलाजम भी जख्मी हो गए ने। थार दे विच सवार होकर 3 गैंगस्टर आए सी जिहड़े जा रहे सी। पुलिस ने उन्होंने पिछा किया, उन्होंने ट्रेस किया। AGTF की टीम उन्होंने ट्रेस कर रही सी ते बसी पठाणा दी मुख रोड के उत्ते बाजार दे विच एनकाउंटर होया है। काबिले गौर है कि शाम के समय बुधवार शाम 5 बजे के आस-पास ये पूरा एनकाउंटर होया है। जदों थार गड्डी जा रही सी तां उसदे पिछे पुलिस दीयां 2 स्कॉर्पियो गड्डियां सी। पुलिस नूं लोकेशन पता लग रही सी। ट्रेस करदे करदे तेजा गैंग दे नाल गैंगस्टरां दी पुलिस उन्हों का पिछा कर रही थी और पिछा करते करते पुलिस बसी पठाणा तक भी पहुंच गई। उतों पहला कॉर्नर किया गया स्कॉर्पियो गड्डियां लगा के, और उस तो बाद क्योंकि थार का एक टायर भी पंचर नजर आ रहा है तो यह भी लग रहा है कि शायद पहला गड्डी नूं रोकण दे लई टायर पंचर किया गया। गड्डी रुक गई, उस तो बाद जिहड़े उस दे विच सवार सी गैंगस्टर उन्हों दे वल्लों फायरिंग की जाती है। जवाबी कार्रवाई पुलिस दे वल्लों की गई तो जिहड़े गैंगस्टर्स ने उन्होंने ढेर कर दिता गया। काबिले गौर है कि 2 गैंगस्टर मौके के उत्ते ही ढेर हो गए, जबकि तीजा जख्मी होया सी जिसनूं हस्पताल पहुंचाया गया ते हस्पताल दे विच इलाज दौरान उसने भी दम तोड़ दिता। तां बसी पठाणा दे विच फतेहगढ़ साहब दे बसी डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब दे बसी पठाणा दे विच ये पूरा एनकाउंटर नूं अंजाम दिता गया। बिल्कुल मेन रोड दे उत्ते जिथे मार्केट है सड़क के दोवें पासे कि उत्थे ये पूरा घटनाक्रम वापरिया है बसी पठाणा दे विच, और 2 पुलिस मुलाजम भी इस दे विच जख्मी हो गए। बसी पठाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ SP ਹੋਣ, SSP ਹੋਣ, ਚਾਹੇ DSP ਹੋਣ, ਚਾਹੇ AIG ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਹਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਹਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ
ਦੂਜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਡ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਆ, ਆਟੋ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇਜਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ ਫੜੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ 38 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਕਰੀਬ 40 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੇਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ 38 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫੜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਚਹਿਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫੜੇ ਆਏ ਨੂੰ।
ਉਹ ਮੈਂ ਨੱਟ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈ, ਨੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਓਏ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਾਰ ਗਈ ਮਨਦੀਪ। ਐ ਮਨਦੀਪ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਓਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਦ ਫੜੇ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬੜੀ ਹੱਦ। ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੁਸ਼ਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 38 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਸਣੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 17 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸਣੇ 5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਜਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ?
ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 80 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 80 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ, A 1952, B 1958, C 1961 ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D 1966। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਰਾਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਚਰਾਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਰਾਲ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋੜ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਸਕਰ ਬੇਡਰ ਨੇ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 'ਚ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਰੇਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਾਪਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਪਾਪਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਧਰ ਪੀੜਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਪਾਪਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ
ਖੈਰ ਲੋਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨੰਗਲ ਤੋਂ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ। ਇਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ। ਐਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲਿਫਾਫੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਲੇਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ 1952 ਚ ਹੋਈ, 58 ਚ ਹੋਈ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MCD ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧੇਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 28 ਦਸੰਬਰ 1957 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, MCD ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਲੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ। 22 ਫਰਵਰੀ 1997 ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 22 ਫਰਵਰੀ 1997 ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੋਸਲਿਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਤਨਧਾਰੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨ ਭੇਡ ਵਰਗੀ ਡੌਲਫੀ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।